पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। तीरथ मनमूरत है, मेरा हर बच्चा भागीरथ है। मानव को देव बनाना, शिव पिता की जैसी सीरत है। अपने कुल परिजनों को, अपने कुल परिजनों को सागर पार कराना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ान है, वो पावन हमें चुनरिया। माया मोह से दूर वो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग राधे कृष्ण के संग राधे कृष्ण के संग मेरा रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है।
शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
ओम शांति। तीन बातों का पाठ ఈరోజు సద్గురువారం మరి అవ్యక్త మురళి బాబా చెప్తారు. ఇది 3385 వాణి. దీంట్లో బాబా మూడు మాటలది విషయాలు చెప్తారు. आज बाप दादा अपने सदा के साथी बच्चों से मिलने आए हैं. बच्चे ही बाप के सदा साथी सहयोगी है क्योंकि अति स्नेही है. బాబా ఈరోజు చెప్తారు తను సదాకాలాన్ని సాతి బిడ్డలను మీట్ చేసానికి వచ్చినారు. బిడ్డలే బాబాకు సదా సాతి అవుతారు, సహయోగి అవుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళే అతి స్నేహి అయినారు. సో సాతి सहयोगी మరి स्नेही बिडल जहाँ स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా మనకు ఎక్కువ స్నేహిగా ఉండేవాళ్ళు, మనకి ఎవరిపైన ఎక్కువ స్నేహం ఉంటుందో వాళ్ళతోనే మనం సదా స్నేహి అవుతాం, సహయోగి అవుతాం, వాళ్ళతోనే సదా సాథీ కూడా అవుతాం మనం. ఇది ఆత్మలకు కామన్ పాయింట్ ఏమంటే స్నేహం ఉండే చోట్లనే సహయోగం ఇస్తారు, వాళ్ళతోనే సాథీ కూడా అవుతారు. तो स्नेही बच्चे होने के कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य कर नहीं सकते हैं और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य कर नहीं सकते हैं. इसलिए स्थापना के आदि से बाप ने ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे रचे हैं. అంటే బాబా చెప్తారు స్నేహిగా ఉండే దానివల్ల బాబా కూడా బిడ్డలు లేకుండా కార్యం చేయరు. అంటే బాబా కార్యంలో మన కార్యంలో బాబా లేకుండా మనం ఏ కార్యం చేసానికి లేదు, మన లేదంటేను బాబా కూడా ఏ కార్యం చేసానికి లేదు. సో పరస్పరంగా అంత సంబంధం ఉంది కార్యం చేసేదానికి కూడా. అందుకే బాబా చెప్తారు స్థాపన కార్య ఆదిలో శివ బాబా బ్రహ్మ వెంట చేరి బ్రాహ్మణ్ బిడ్డలను కూడా రచన చేశారు. ఒకరే ఏం చేశానికి అవుతుంది, ఒకరే బ్రహ్మ బాబాను ఏం చేశానికి లేదు, ఒకరే శివ బాబా మరి బ్రహ్మ బాబా వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఉంటే ఏం చేయట్లేదు. బ్రాహ్మణ్ కూడా కంపల్సరీ కావాలి. సో ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण बच्चे भी पैदा हुए. क्यों? बच्चे सहयोगी साथी क्यों है? तो इसलिए जब बाप की जयंती मनाते हो तो साथ में क्या कहते हो? शिव जयंती सो ब्रह्मा जयंती सो ब्राह्मणों की जयंती. అంటే బ్రహ్మ బాబా వెంట శివ బాబా వెంట చేరి బ్రహ్మ బాబా జయంతి మరి బిడ్డల జయంతి కూడా ముగ్గురిది చేరి బర్త్డే. ఇట్లా 3 పాయింట్లు బాబా చెప్తారు. సాథీ సహయోగి స్నేహి వాళ్ళే శివ బాబాకు సాథీ సహయోగి స్నేహి. బ్రహ్మ శివ జయంతి సో బ్రహ్మ జయంతి సో ब्राह्मण जयंती కూడా అవుతుంది. చేరి అయింది. तो साथ साथ बाप दादा और बच्चे सभी की अनादि रचना और आदि से ही बाप के सहयोगी साथी बने. అంటే ఆ బాప్ దాదాకు బిడ్డలు అనాది రచన అయినారు, ఆది రచన అయినారు. సో ఆది రచన మరి ఆది నుంచే తండ్రికు స్నేహి सहयोगी అయినారు, साथी అయినారు బిడ్డలు కూడా. तो बाप अपने सहयोगी साथियों से मिल रहे हैं. साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, हर बोल में साथ निभाने वाले. फॉलो फादर अर्थात
సదా సాత్ నిభానే వాలే. అంటే సహయోగి అంటే ప్రతి సంకల్పంలో కూడా సహయోగం, ప్రతి అడుగులో సహయోగం, ప్రతి మాటలో బాబా వెంట చేరి సహయోగం ఇచ్చేది. అంటే సాత్ నిభానా అంటే సహయోగం ఇచ్చేది అని అర్థం. ఫాలో ఫాదర్ అంటే సదా సాత్ నిభానా. బాబా ఎట్లా చేస్తే అట్లా మనం చేస్తే నిభాయించేది అని అర్థం. तो ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले सच्चे साथी है, अविनाशी साथी है. तो सच्चे साथी उनका हर कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है. బాబా చెప్తారు, బాబాకు శ్రీ బ్రహ్మ బాబాని సరి బిడ్డలుని సరి సత్యమైన సాథి అయినారు, అవినాశి సాథి అయినారు. సత్యమైన సాథిగా ఉండే దానివల్ల ప్రతి అడుగు ఆటోమేటిక్లీ తండ్రి సమానం పెడుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు నడిచేది తండ్రి సమానం నడుస్తూ ఉంటారు అన్ని విషయంలో కూడా. యహా వహా హోనే సక్తా హై, అడుగు పైన అడుగు, ఈ పక్క ఆ పక్క పెట్టరు కాలు. బ్రహ్మ బాబా ఎట్లా అడుగు పెట్టినారో అదే విధంగా అడుగు పెడుతూ పోతూ ఉంటారు సత్యమైన సాథి సహయోగి బిడ్డలు. మీరు చూసుకోండి, సత్యమైన సాథి సహయోగి ప్రతి అడుగులో ఫాలో చేస్తున్నారా? సచ్చే సాథీకో మెహనత్ కర్నీ నహీ పడతీ హై. సత్యమైన సాథి ఎవరైనారు వాళ్ళకి ఏ ప్రకారమైన శ్రమ ఉండదు. ఎందుకంటే గమ్ముగా అడుగు పైన అడుగు పెట్టి పోవాలి అంతే. బ్లైండ్గా ఫాలో చేయొచ్చు బ్రహ్మ బాబాని, ఏమీ కష్టమే లేదు. ఎందుకంటే బాబా చేసేది ప్రతిదీ రైట్. ఆ రైట్ పనిన మనం కూడా గమ్ముగా ఫాలో చేస్తూ పోవచ్చు. तो ये कदम ऐसे उठाओ बा वैसे उठाओ, ये सभी संकल्प ही नहीं. ఇవి ఇట్లా చేసేదా అట్లా చేసేదా కన్ఫ్యూజనే లేదు. ఊరికే బాబా ఏం చేస్తున్నారో అది మనం చేస్తూ పోయేది. దీంట్లో ఏం కన్ఫ్యూజన్ మాట ఉంటుంది. स्वतः ही बाप के कदम के ऊपर कदम रखने सिवाय ज़रा भी यहाँ वहाँ नहीं रख सकते. साथी బాబా అడుగు పెట్టిన అడుగు పైన పెడతారు, ఈ పక్క ఆ పక్క పెట్టరు. ఎందుకంటే ఈ పక్క ఆ పక్క కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. ఇట్లా చేస్తామా అట్లా చేస్తామా, ఇది చేస్తామా అది చేస్తామా, ఇది రైటా అది రైటా మాటనే లే. గమ్ముగా బ్రహ్మ బాబా ఎట్లా ఎట్లా పోయినారు అట్లా ఎట్లా మనం కూడా అడుగు పెట్టి పోతూ ఉండాలి. అర్థమైందా? వాళ్ళని సత్యమైన సాథి అని చెప్తారు. అట్లా కాల్ పెట్టేవాళ్ళు అంటే బ్రహ్మ బాబాని ఫుల్గా ఫాలో చేసే వాళ్ళే సత్యమైన సహయోగి అవుతారు. స్నేహం ఉండే దానివల్ల పూర్తిగా ఫాలో చేస్తారు. మనం ఎవరినైనా ఫాలో చేస్తాం, మనకు స్నేహం ఉంటే వాళ్ళనే కదా ఫాలో చేసేది మనం. సో బాబా పైన స్నేహం ఉంటే ఆ విధంగా సత్యమైన సాథి బిడ్డలు మనసులో బుద్ధిలో ఏముంటుంది? సత్యమైన సాథి బిడ్డలు మనసులో ఏముంది? మై బాబా కా और బాబా మేరా, ఇట్లా ఉందా మనసులో? గడి గడి వస్తూ ఉందా? మై బాబా కా और బాబా మేరా, నేను బాబా మీ వాళ్ళు మీరు నా వాళ్ళు అంతే. तो बुद्धि में है जो बाप का बेहद का खजाने का वर्षा है, वो मेरा दिल में दिलाराम और दिलाराम की याद बस. నా అంటే శివబాబాది ఖజానా ఏమంతా ఉందో ఆ ఖజానాకు వారిస్ మనం, ఆ ఆస్తియే నా ఆస్తి. మరి నా మనసు శివబాబా కోసరం, శివబాబాది నా కోసరం అట్లా అని ఉండాలి అంతే. और कुछ भी नहीं हो सकता है. तो जब बाप ही याद रूप में समाया हुआ है, तो जैसे स्मृति वैसे स्थिति वैसे ही कर्म भी स्वतः हो जाता है. అంటే తండ్రియే మన బుద్ధిలో ఎప్పుడు స్మృతిలో ఉంటే ఎట్లా స్మృతియో అట్లా స్థితి ఉంటుంది.
ఎట్లా స్థితియో కర్మం కూడా ఆటోమేటిక్లీ అట్లనే ఉంటుంది. సో స్మృతి అనుసారంగా స్థితి ఉంటుంది, స్థితి అనుసారంగా కర్మ ఉంటుంది, ऑटोमेटिक ఇది అయిపోతుంది. तो जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त निश्चय देखने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन है. మీరు చూస్తున్నారు కదా భక్త ఆత్మలు ఎంత ప్రీతి ఉంటే భగవాన్ పైన ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారు. ఎవరు? హనుమాన్ ఓపెన్ చేసి చూపించాడు. ఇక్కడ ఇట్లా కట్ చేసి చూపించేస్తాడు, నా మనసులో ఎవరు ఉన్నారు అట్లా. మీ మనసులో ఎవరు ఉన్నారు? ఓపెన్ చేస్తే ఎవరు కనిపిస్తారు? ఓపెన్ చేస్తే మీ సాథి ఎవరు, మీ స్నేహి ఎవరు, మీ మనసులో ఎవరు? బాబా ఒకరేనా లే ఎవరైనా ఉన్నారా? చూసుకోండి, చూపిస్తారా? ఓపెన్ చేసి కట్ చేసి ఆపరేషన్ చేసి చూస్తే ఎవరు కనిపిస్తారు? అంటే హనుమాన్గా అటు చూపించినారు. మనం మన ప్రాక్టికల్ లైఫ్ ఆధారంలో చూపిస్తాం, నా మనసులో ఒక్కరే శివ బాబా ఉన్నారు అట్లా. तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन स्वतः ही आपके दिल में दिलाराम ही सभी को अनुभव होता है और दिखाई देता है. మనం అట్లంతా ఆపరేషన్ చేసి చూపించేది అవసరం లేదు, కానీ మన మనసులో ఎవరు ఉన్నారు అనేది అనుభవం ఆధారంలో తెలిసిపోతుంది. వేరే వాళ్ళకి కూడా తెలుస్తుంది మన మనసులో ఎవరిపైన ప్రీతి ఉంది, ఎవరిపైన స్నేహం ఉంది, ఇది ఆటోమేటిక్లీ అర్థమైపోతుంది. तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान मास्टर सर्वशक्तिमान होते हैं. అంటే సత్యమైన సాథి తండ్రి సమానం మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్ అయి ఉంటారు. మీరు ఏ పని చేసినా దాంట్లో సర్వశక్తిలో ఉందా చూసుకోండి. तो आज बाप दादा बच्चों को बधाई देते हैं. सभी सहयोगी साथी बच्चे अपने अपने उमंग से याद में सेवा में ఆగే బడితే జా రహే హై. ఈరోజు బాబా అందరికీ శుభాకాంక్షలు ఇస్తారు. ఎంత ఉమంగ ఉత్సాహంతో బాబా తలంపు చేస్తారు, సేవ చేసి ముందు పోతూ ఉన్నారు. హరేకే మన్ మే ఏక్ హీ దృఢ సంకల్ప హై కి విజయ్ కా జెండా లహరానా హీ హై. ప్రతి ఒక్కరు మనసులో ఇదే దృఢ సంకల్పం ఉంది, విజయాన్ని జెండా ఎగురవేయాలి, అన్ని చోట్ల ఎగరాలి. విజయాన్ని జెండా మనసులో ఉందా? మనం ఎక్కడ కాలు పెడదామో అక్కడ విజయం. ఏం విజయం? సేవలు. అంటే బాబా బిడ్డలు అక్కడంతా ఉంటారు, దేవాత్మలు వచ్చేస్తారు మన కాలు పెట్టిన చోట్ల అంతా. మరి ఈ 5 వికారాల పైన కూడా మనకు విజయం, అన్నిట్లా విజయం. सारे विश्व में एक रूहानी बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाला है. అంటే మొత్తం విశ్వంలోనే ఒక్క తండ్రిది ప్రత్యక్షతాది జెండా ఎగురుతుంది. అది ఒకటే ఉంటుంది లాస్ట్లో అన్ని జెండాని పడిపోతుంది. ఏ దేశానికి జెండా ఉండదు, ఏ పార్టీది జెండా లేదు. ఎవరిది ఉంటుంది? భగవాన్ శివ బాబాది జెండా. మొత్తం అందరి మనసులో అదే ఉంటుంది. అన్ని చోట్ల ఎక్కడ చూసినా శివ బాబాని, శివ బాబా అందరి మనసులో కనిపిస్తారు, ప్రత్యక్షత అయిపోతుంది. అర్థమైందా? जिस ऊंचे झंडे के नीचे सारे विश्व की आत्माएं ये गीत गाएंगी कि एक बाप आ गया है. ఈ జెండా పైన ఎగురుతూ ఉంటుంది, అందరూ దీని కింద వచ్చేస్తారు, ఆత్మలందరూ. మరి అందరూ ఇదే పాట పాడతారు, మన తండ్రి వచ్చేస్తారు ఈ భూమిలో అట్లా అని. అందరికీ లాస్ట్లో పరమాత్మ పరిచయం వస్తుంది, తండ్రి వచ్చినారు అని అందరి మనసులో వచ్చేస్తుంది. जैसे अभी आप लोग झंडा लहराते हो
तो सभी జెండే కి నీచే గీత్ గాతే హో నా. ఇప్పుడు మనం జెండా ఎగురవేసేటప్పుడు అందరూ జెండా కింద నిలుస్తారా లేదా? और फिर क्या होता है, జెండా కింద నిల్చుకుని ఏం చేస్తారు? ఏమవుతుంది జెండా కింద నిల్చుకుంటే? झंडा लहराने से सभी के ऊपर फूलों की वर्षा होती है। ऐसे सभी के दिल में यही गीत स्वतः ही निकलेगा, सर्व का बाप एक है, सद्गति दाता एक बाप है। ऐसे गीत गाते ही अविनाशी सुख शांति का वर्षा, पुष्पों की वर्षा समान अनुभव करेंगे। అంటే మన జెండా ఎగురవేసేటప్పుడు జెండాలో ఉండే పూల వర్షం అందరిపైన పడుతుందా లేదా? ఆ విధంగా లాస్ట్లో ఏమవుతుందంటే అందరికీ తండ్రి పరిచయం వచ్చిన వెంటనే ఒక్క సద్గతి దాత ఒకరే, అందరి కోసం వాళ్ళు ఒకరే తండ్రి. వాళ్ళ దగ్గర ఉండే మనకు సుఖం మరి శాంతి వస్తుంది. సుఖం శాంతిది వర్షం పుష్ప వర్షం సమానంగా అందరి పైన పడుతుంది. ఇట్లా పుష్పవర్షం అవుతుందా లేదా జెండా ఎగురవేస్తే? అట్లా సుఖం శాంతిది ఆస్తి కూడా అందరి పైన పడుతుంది పూల వర్షంలాగా. అంటే తెలుసుకుంటే పరమాత్మ ఎవరు అని తెలుసుకుంటే ఆ సద్గతి దాత ఎవరు అర్థమైపోయిందంటే వాళ్ళకు ఆస్తికు అధికారి వాళ్ళందరూ. బాప్ కహా और वर्षे का अनुभव किया, ఓ మా తండ్రి వచ్చినారు అట్లా అని ఈ అనుభవంలోనే ఆస్తి అనుభవం కూడా అవుతుంది. నాకు ఆస్తి ఇచ్చేదానికే నా తండ్రి వచ్చినారు. ఇట్లా అనుభవం ప్రతి ఒక్క ఆత్మ కూడా లాస్ట్లో అవుతుంది. तो सबके मन में ये एक ही उमंग उत्साह है, इसलिए बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह पर बच्चों को बधाई दे रहे हैं। विदाई तो नहीं देंगे, बधाई देंगे। संगम युग पर हर समय बधाई का समय है। बाप दादा ప్రతి ఒక్క బిడ్డకు కూడా శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. బధాయి అంటే శుభాకాంక్ష, విదాయి అంటే వీడుకోలు. ఇప్పుడే బాబా మన వదిలేసిపోరు. అర్థమైందా? ఎక్కడ వదిలేసిపోయలేదు బాబా. ఏం చేస్తారు? మన తన వెంట పిలుచుకొని పోదారు పరంధాం. ఎప్పుడూ వదలరు. ఒకసారి ఇక్కడ వచ్చినారు, లాస్ట్ వరకు మన అందరినీ ఇంటికి పిలుచుకుపోయే వరకు మన వదలరు. సో బధాయియా హీ బధాయియా. సంగం యుగం అంతా మన జీవనంలో శుభాకాంక్షతోనే జరుగుతూ ఉంది. రోజు శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. तो मन की लगन पर, सेवा की लगन पर बाप दादा सभी बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं. మీ మనసులో ఎంత ప్రీతి బాబా పైన, మరి మీకు సేవ అంటే ఎంత ఇష్టం, దానికోసం బాబా శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. మీకు మీ మనసులో ఉండే ప్రీతి, లగన్, సేవలో ఉండే లగన్, దానికోసం బాబా మనకు చాలా శుభాకాంక్ష ఇస్తూ ఉంటారు, రోజు ఇస్తారు. సేవా में सदा आगे बढ़ने का सभी का उमंग है ना. అందరికీ ఉమంగ్, ఉత్సాహం సేవల ముందు పోయేదానికి ఉందా లేదా? మనసా సేవ రోజు చేస్తున్నారా? వాచా సేవ లేదంటేను మనసా సేవ రోజు చేయండి. ఎంతమందికైనా మనం మనసా సేవ చేయొచ్చు. వాచా సేవ ఎవరు వింటారో వాళ్ళకే అవుతుంది. అయితే మనసా సేవ మాత్రం విశ్వంలో ఉండే సర్వ ఆత్మలకు మనం చేయొచ్చు. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎంతమంది నా మనసులో ఉండే మాటలు విన్నారు పాయింటే లేదు. అందరికీ కావాల్సింది మన మనసా సేవ. అందరూ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎప్పుడు ఈ ఫరిష్ట నాకు శాంతి ఇస్తుంది ఎట్లా అని. అందువల్ల మనసా సేవ ఉమంగ్, ఉత్సాహంతో చేయాలి. ऐसा कोई नहीं होगा
जिसको सेवा में आगे बढ़ने का उमंग ना हो। अगर उमंग नहीं होता तो यहाँ कैसे आते थे? ఎవరైనా ఒకరు ఉన్నారా సేవలో ఉమంగ్ ఉత్సాహమే లేదు అట్లా చెప్పేవాళ్ళు? ప్రతి ఒక్కరికి బాబా బిడ్డలకు సేవల ముందు పోవాలని ఉందా లేదా? అందుకే బాబా దగ్గర వచ్చినారు, లేదంటే ఎట్లా వస్తారు బాబా దగ్గర? तो उमंग उत्साह है और सदा रहेगा। साथ साथ उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए सेवा में सदा निर्विघ्न है। మీకు ఎంత ఉమంగ ఉత్సాహం సదా ఉంటుంది. భగవాన్ వాచా ఇది ఏమి ఎవరికి ఉమంగ ఉత్సాహం ఉంటుందో వాళ్ళకు సదానే ఉంటుంది. మరి దాని వెంట చేరి ముందు కూడా పోవాలి. అయితే సేవల సదా నిర్విఘ్నంగా ఉన్నారా? నిర్విఘ్నంగా ఉండాలి. నిర్విఘ్న అంటే సేవ చేసేటప్పుడు ఏ ప్రకారమైన అంటే మనసా సేవ మనం చేస్తాం కదా. మనసా సేవ చేసేటప్పుడు మన మనసులో ఏ ప్రకారమైన వ్యర్థ సంకల్ప వికల్పం రాకూడదు. అదే పెద్ద విఘ్న మనకు ఈ సేవల ముందు పోయే దాంట్లో. మనసా సేవలు వాచా సేవలో ముందు పోయేటప్పుడు బయట ఏమేమో విఘ్నం వస్తుంది. అయితే మనసా సేవలో బయట ఉండే మాటలు ఏమీ లేదు. బాకీ మనసు లోపలనే వ్యర్థ సంకల్పాలు వికల్పాలు ఎవరెవరిదో తలంపంతం వస్తూ ఉంటుందా లేదా? అది పెద్ద విఘ్న. అందువల్ల ఆ విఘ్న కూడా జయించాలి మనం. ఎవరు తలంపు రాకూడదు మనసా సేవ చేసేటప్పుడు. तो उमंग उत्साह तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्विघ्न सेवा और विघ्न पार करते करते सेवा करना, इसमें अंतर है. బాబా చెప్తారు, సేవ చేసేది ఉమంగ్ ఉత్సాహం చాలా బాగుంది, కానీ నిర్విఘ్నంగా ఉండాలి. ఇట్లా కాదు విఘ్నం వచ్చింది దూరం చేసాం, విఘ్నం వచ్చింది మళ్ళీ దూరం చేసినాం, ఇట్లా చేసేది కాదు. నిర్విఘ్న సేవ అంటే ఏ ప్రకారమైన మనసు లోపల ఎవరి పైన ఏ ప్రకారమైన భావన లేదు. సదా శుద్ధ భావన, శుభచింతక్ శుభకామన, వ్యర్థ వికల్పం ఏమీ లేదు. అప్పుడు చెప్తారు నిర్విఘ్న సేవ అయింది అట్లా అని. ఒకవేళ విఘ్నం వచ్చింది దాన్ని సరి చేసుకున్నాం మళ్ళీ ముందు పోయినాం అంటే డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది. నిలిచిపోతే లేట్ అవుతుందా లేదా? ఏదో మాట వచ్చింది మనసులో, సరే దాని జ్ఞానం ఆధారంలో తీసేస్తాం, యోగం ఆధారంలో తీసేస్తాం, మళ్ళీ ముందు పోతూ ఉంటాం. అట్లా చేస్తూ ఉంటే కంటిన్యూగా నిర్విఘ్న అవస్థ ఉండాలి. నిర్విఘ్న అర్థాత్ न किसी के लिए विघ्न रूप बनना, न किसी విఘ్న స్వరూపమే ఘబరానా. నిర్విఘ్న అంటే అర్థమైందా? మన ఎవరి కోసరం కూడా విఘ్న రూప్ కాకూడదు. మరి ఏ ప్రకారమైన విఘ్న స్వరూపు భయపడకూడదు. ఏదైనా విఘ్న రూప్ పైన వస్తుంది భయపడకుండా ఉండాలి. భయమా? వీళ్ళు ఇట్లా చెప్పినారు, వీళ్ళు ఇట్లా అంటారు, అట్లా కొందరికి అది కూడా భయం వచ్చేస్తుంది. ఆ భయంతో స్టాప్ చేసేస్తారు. అట్లా అంతా అనుకోకూడదు. మన పాటుగా ఏం చేయాలనో సేవ మనం చేస్తూ ఉండాలి. ఎవరి కోసరం చేస్తాం సేవ? ఎవరి కోసరం చేస్తారు సేవ? బాబా కోసరం. మరి మన కోసరమే మన సేవ చేసుకుంటాం. వేరే ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పిన దాని వల్ల స్టాప్ చేస్తే ఎవరికి నష్టం అవుతుంది. అందుకని భయపడకూడదు. బాబా చెప్తారు घबराना ये विशेषता उमंग उत्साह के साथ साथ अनुभव करते हो. భయం లేకుండా మనం ఏమి ఉమంగ ఉత్సాహం పెట్టుకున్నాం దాని అనుసారంగానే పోతూ ఉండాలి. ఇదే విశేషత. ఉందా ఈ విశేషత? నిర్భయంగా సేవలో ఉమంగ ఉత్సాహంగా ముందు పోతూ ఉండేది. ఎవరు ఏం చెప్పినా సరే అది మనకు విఘ్న రూపం కాకూడదు. మనసు డిస్టర్బ్ కాకూడదు. మనసు డిస్టర్బ్ అవుతుందా?
ఏమైనా జరిగితే మనసు ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తారనుకోండి, మనసు డిస్టర్బ్ కాకూడదు. तो उमंग उत्साह के साथ साथ ये विशेषता भी अनुभव हो, निर्भयता विशेषता. या विघ्न आता है, एक विघ्न एक तो पाठ पढ़ाने के लिए आता है, दूसरा विघ्न हिलाने के लिए आता है. ఒకటి విఘ్న ఎందుకు వస్తుందంటే మనకు పాట నేర్పించేదానికి వస్తుంది. ఇంకొకటి విఘ్న ఎందుకు వస్తుంది అంటే మన కొంచెం ఇట్లా అల్లాడిచి చూస్తుంది, షేక్ చేసి చూస్తుంది, కదులుతారా లేదా వీళ్ళు అట్లా కదిలించేదానికి వస్తుంది. మీరు ఏమి స్థిరంగా ఉంటారా, కదులుతారా? కొంచెం ఇట్లా 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 ఏమవుతుంది? కదలకూడదు. अर्थమైందా? अगर पाठ पढ़ा के पक्का हो गए तो विघ्न लगन में परिवर्तन हो जाता है. ఆ విఘ్న నుంచి మనం పాట నేర్చుకొని పక్కా అయిపోతే అదే విఘ్న లగన్లా మారిపోతుంది. విఘ్నగా ఉండదు, లగన్లా ఉంటుంది, పరివర్తన అయిపోతుంది. अगर विघ्न में घबरा जाते हो तो क्या होता है? रजिस्टर में दाग पड़ जाता है. फर्क हुआ ना? విఘ్న వచ్చింది, మన దాంట్లో భయపడిపోయినాం, లేక కొంచెం వేరే వేరే సంకల్పం వచ్చింది అంటే అది మరకలు వచ్చేసింది. రిజిస్టర్లో మరకలు లేకుండా చూసుకోవాలి, నిర్భయంగా పోతూ ఉండాలి ముందు. ब्राह्मण बनना माना माया को चैलेंज करना. మన బ్రాహ్మణ్ ఎందుకైనా బ్రాహ్మణ్ అయ్యేది అంటే మాయను ఛాలెంజ్ చేయాలి. రా నువ్వు చూస్తాను, నేను చూస్తాను రా అట్లా అని చెప్పాలి. నేనే జయించేది అట్లా. విఘ్న భలే ఆవు, హం విజయ్ బనేంగే. భలే నువ్వు రా విఘ్న, నేను మాత్రం విజయ్ అవుతాను అట్లా అని ఛాలెంజ్ చేయాలి. తుమ్ కుచ్ కర్ నహీ సక్తే హో, విఘ్నకు చెప్పాలి, నువ్వు నన్ను ఏం చేశానికి లేదు, నాకి సదా విజయం, నేను నిన్ను జయించేస్తాను అట్లా అని స్ట్రాంగ్ సంకల్పం ఉండాలి. पहले माया के फ्रेंड्स थे, अभी चैलेंज करते हो तो माया जीत बनेंगे. మొదట్లో మన అందరూ మాయ ఫ్రెండ్స్, మాయ ఎట్లా చెప్తే అట్లా చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇప్పుడు అది వస్తే మనం ఛాలెంజ్ చేస్తాం, నేను నిన్ను జయించేస్తాను అట్లా అని. మాయను జయించాలి, ఛాలెంజ్ ఇది. నెహితో విజయ్ కిస్ పర్ బనేంగే. విజయం అంటే దేనిపైన విజయం? మాయనే రాలేదంటే దేనిపైన విజయం? శత్రువే లేదు మన ముందు, ఊరికే కత్తి ఇట్లా చేస్తారైంది, ఊరికే షూట్ చేస్తారేమి గాలిలో. శత్రువు వస్తే అప్పుడు జయించాలి. సో కంపల్సరిగా శత్రువు రావలే, మన విజయం ప్రాప్తి చేసుకోవాలి. శత్రువే వద్దు బాబా మీరు దీన్ని తీసేయండి అంటే చప్పగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఏమైనా యోధానా? విజయమే లేదు. దానికోసం ఏమైనా కానీ మనకే విజయం. అర్థమైందా? तो विजय किस पर? अपने ऊपर. विजय रतन बनते हो तो विजय माया पर ही प्राप्त करेंगे ना. మన విజయ రతన్ అవుతామంటే మాయను జయించే కదా విజయ రతన్ అయ్యేది. विजय माला में पिरोए जाते हैं, पूजे जाते हैं, तो माया जीत बनना अर्थात विजय बनना. మనం విజయ్ మాలలో రావాలంటే ఎన్ని ప్రకారమైన మాయ వస్తూ ఉంటే దాన్ని జయించేయాలి, అప్పుడే మనం విజయ్ మాలలో వస్తాం. మాయా జీత్ విజయ్ ఆత్మ అని అర్థం. బ్రాహ్మణ్ బన్నా అర్థాత్ माया को चैलेंज करना. चैलेंज करने वाले खेल करते हैं. బ్రాహ్మణ్ అయ్యేదంటే మాయను ఛాలెంజ్ చేయాలి,
నువ్వు రా, నేను చూసుకుంటాను, నేనే విజయ్ అవుతాను, నువ్వు ఓడిపోదావు అట్లా అని. ఆట చూపించాలి. आया और गया, दूर से ही जान लेते हैं. బస్ అది వచ్చింది మరి అట్లే వెళ్ళిపోతుంది. దూరం నుంచే దాన్ని జయించాలి మనం. దూర్ సే భగా దేతే హై, మాయన దూరం నుంచే ఏం చేయాలి? తరిమేయాలి. దూరంలో ఉండే తరిమేస్తారా? లే, అది మీ దగ్గర వచ్చి మీరు వశమయ్యి తర్వాత అయ్యో బాబా అని చెప్తారా? టైం వేస్ట్ नहीं करते. దూరం నుంచే తరిమేదంటే టైం వేస్ట్ లేదు అని అర్థం. सेवा में तो सभी अच्छे हो, सेवा के साथ साथ నిర్విఘ్న సేవా కా రికార్డ్ చాయి. సేవ ఏమో బాగా చేస్తారు అందరూ. సేవ వెంట చేరి నిర్విఘ్న సేవ దాని రికార్డు ఉండాలి. जैसे पवित्रता का आदि से रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसा कौन है जो संकल्प में भी आदि से अब तक अपवित्र नहीं बने? చేయతండి చూస్తాం. ఆది నుంచి ఇప్పుడు వరకు అంటే ఎప్పుడు మీరు జ్ఞానంలో వచ్చినారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అపవిత్రం కానే లేదా? పవిత్రత పైన అంత ఉందా లేదా? ఫుల్ అటెన్షన్ లేదు, अपवित्र అయిపోతారా? तो विशेषता देखते हो ना, सिर्फ इस एक पवित्रता की ही बात से पास विथ ऑनर नहीं, लेकिन सेवा में, स्वस्थिति में, संपर्क संबंध में, याद में, सभी में आदि से अब तक अचल और हलचल में नहीं आना चाहिए. बाबा చెప్తారు, ఊరికే ఒక్క పవిత్రతాల మాత్రమే పాస్ అయితే పాస్ విత్ ఆనర్ లేదు. దాని వెంట చేరి సేవలో పాస్ కావాలి, స్వస్థితిలో కూడా పాస్ కావాలి, సంబంధ సంపర్కుల కూడా, తలంపుల కూడా అచల్ అడోల్ అవస్థ ఉండాలి. కొంచెం కూడా హల్చల్ ఉండకూడదు. అప్పుడే నిర్విఘ్న అర్థం. విఘ్నों के वशीभूत तो नहीं हुए ना. సంబంధ సంపర్కుల కానీ సేవల కానీ మన మానసిక స్థితిలో కానీ విఘ్నకు వశమే కాకూడదు. స్థిరంగా ఉండాలి. అప్పుడే పాస్ విత్ ఆనర్ అవుతారు. तो सबकी ये మార్క్స్ జమా అవుతీ హై. మనసును ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుంటాం మార్క్స్ జమా అవుతుంది. इसी रीति से सेवा में सदा निर्विघ्न हो और गुणों में सदा संतुष्ट हो. సేవలో సదా నిర్విఘ్న, మరి గుణాల్లో సదా సంతుష్టంగా ఉండాలి. సంతుష్టత ఉందా? తృప్తి ఉందా మీ జీవనంలో? संतुष्टता का गुण सभी गुणों की धारणा का दर्पण है. మనలో సంతుష్టత ఉంది అంటే అన్ని గుణాలు కూడా ఉంది అని అర్థం. అదే అద్దం. సంతుష్టత ఉంది అంటే అది అద్దంలో చూపిస్తుంది వీళ్ళ దగ్గర అన్ని గుణాలు ఉంది అట్లా అని. సంతుష్టత లేదంటే ఏదో ఒక గుణం లేదు, తక్కువ ఉంది. तो गुणों में संतुष्टता का स्व प्रति और दूसरों के प्रति सर्टिफिकेट लेना, यह पास विथ ऑनर की निशानी. పాస్ విత్ ఆనర్ నిషాని ఏమంటే మనం కూడా అన్ని గుణాలు ధారణ చేసుకొని సంతుష్టంగా ఉండాలి. వేరే వాళ్ళని కూడా సంతుష్టం చేసేది. అప్పుడే పాస్ విత్ ఆనర్ అవుతాం. अष्टरत्न की निशानी है. अष्टरत्न दी निशानी ఏమి? सदा संतुष्टता. सब में नंबर लेने वाले हो ना. అంటే అష్టరత్న ది నిషాని పాస్ విత్ ఆనర్. పాస్ విత్ ఆనర్ ఎవరు అవుతారు? ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకునే వాళ్ళే పాస్ విత్ ఆనర్ అవుతారు. స్వయం కూడా సంపూర్ణంగా సంతుష్ట, వేరే వాళ్ళకు కూడా మన ద్వారా సంతుష్టత
అయితే వేరే వాళ్ళు ఎంతవరకు మన దగ్గర సంతుష్టంగా ఉన్నారు తెలుస్తుందా లేదా? మన నడవడికి ఎట్లా ఉంది చూసుకోవాలి. अष्टरत्न सब में नंबर लेने वाले हो, बस एक ही ठीक है ऐसा नहीं. అంటే అన్నిట్లో నంబర్ తీసుకునేవాళ్ళు, ఒక్క దాంట్లో మాత్రమే కాదు అన్నిట్లో. सेवा में अच्छा बधाई तो बाप दादा दे ही रहे. అష్ట बनना ఇష్ట बनना है. బాగా చెప్తారు, సేవలు ఏమో బాగున్నారు. అయితే అష్టరత్న అయ్యేదంటే ఇష్ట అయ్యేది. అందరికీ ఇష్టం కావాలన్నా లేదా? చాలామందికి వాళ్ళ ఇష్ట దేవత ఉంటారు. మీరు ఇష్ట దేవత అవుతారా? ఇష్ట దేవత ఎంతమంది ఉన్నారు భక్తి మార్గంలో? ఇష్ట దేవత మనం ఎవరు చూసుకోవాలి. अष्ट बनेंगे तो इष्ट भी इतना ही महान बनेंगे. అష్టరత్న అయ్యేవాళ్ళు అంతే ఇష్ట దేవత కూడా అవుతారు. సో అందరికీ ఇష్టం కావాలంటే మనం ఎట్లా నడుచుకోవాలి, మనలో ఏమి ఉండాలి? నిర్విఘ్న స్థితి కావాలి, పవిత్ర స్టేజ్ కావాలి, అన్ని గుణాలు మన లోపల ఉండాలి. అప్పుడే तो इसके लिए 3 बातें सारे दिन याद कर और చెక్ करना. బాగా చెప్తారు, మనం ఇష్ట దేవత కావాలంటే 3 మాటలు బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి. 3 మాటలు, మళ్ళీ అదన్నీ చేసినామా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ 3 మాటలు ఏమేమి చూడండి, వినండి ఫుల్ అటెన్షన్లో. వింటున్నారా అందరూ? 3 మాటలు. ये 3 बातें अगर ज़रा भी संकल्प मात्र में रही हुई हो तो विदाई दे देना. आज बधाई का दिन है. जब छुट्टी लेते हो तो विदाई में क्या करते हो? అంటే మనం కూడా కొన్ని విషయాలది విదాయి ఇచ్చేయాలి. విదాయి అంటే దాన్ని వదిలేయాలని అర్థం, వదిలేదు. అయితే మధుబన్లో మొదట్లో అంతా మధుబన్ నుంచి వాపస్ వచ్చేటప్పుడు దీది దాది ఇద్దరు చేరి చాలా ప్రీతిగా విదాయి ఇస్తూ ఉంటుంది. ఆ విదాయి టైంలో కంపల్సరిగా ఈ 3 ఉంటుంది, మిశ్రీ, బాదాం, ఇలాయచి. అంటే మిశ్రీ అంటే కల్కండ్, బాదాం అంటే మీకు తెలుసు, ఇలాయచి అంటే ఏలక్కాయ. ఈ 3 అందరికీ ఇట్లా ఇస్తారు लास्ट डे वापस వచ్చేటప్పుడు. तो ये 3 चीज़ें होती है ना, तो बाप दादा को भी 3 चीज़ें देना है. మరి మనం కూడా బాప్ దాదాకు 3 విషయాలు ఇవ్వాలి. विदाई नहीं बधाई है. तो तब तो मुख मीठा कराने के लिए है ना. तो जैसे यहाँ 3 चीज़ें किस लिए देते हैं, फिर जल्दी आना है. అంటే అది గోసూన్ కమ్సూన్ టోలీ అట్లా అని చెప్తారు. గోసూన్ కమ్సూన్ అంటే ఇప్పుడు పోయేసి జల్దీ రావా బాబాని మీట్ చేస్తానికి అట్లా అని చెప్పి ఆ 3 ఇస్తారు. మిశ్రీ, బాదాం, ఇలాయచి, దాది దీది ఇద్దరు ఇస్తూ ఉంటారు. మరి ఇక్కడ బాబాకు మనమే ఏమి ఇవ్వాలి? బాప్ దాదా भी आज 3 बातें बता रहे हैं जो सेवा में कभी कभी विघ्न रूप बन जाता है. तो 3 बातों के ऊपर विशेष फिर भी बाप दादा अटेंशन दिला रहे हैं. అంటే మన సేవలో ఏమేమి విఘ్నం వస్తుంది అది ముఖ్యంగా 3 మాటలు. ఆ 3 బాబాకి ఇచ్చేసి రావాలి. గడి విఘ్నం వచ్చేదానికి కారణం ఆ 3 మాటలు. అది ఇచ్చేసి అటెన్షన్లో ఉండాలి. तो जिस अटेंशन से स्वतः ही पास विथ ऑनर हो जाएंगे. సో ఈ 3 మాటల పైన ఫుల్ అటెన్షన్ ఇవ్వాలి.
అప్పుడే మనం పాస్ విత్ ఆనర్ అవుతాం, గౌరవంగా పాస్ అవుతాం. గౌరవంగా పాస్ అయ్యేదంటే ధర్మరాజు దగ్గర పోయేదే అవసరం లేదు, పనిష్మెంటే ఉండదు. పనిష్మెంట్ లేకుండా పాస్ అయ్యేదానికి మూడు మాటలు ఒక్కొక్కటి నోట్ చేసుకోండి, ఫుల్ అటెన్షన్ ఉండాలి దీనిపైన. ఒకటి ఏమంటే కిసీ భీ ప్రకార్ కా హద్దు కా లగావ్ నా హో. ఒక పాయింట్, ఏ ప్రకారమైన హద్దు అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు, హద్దు దానిపైన మోహం ఉండకూడదు. బాప్ కా లగావ్ और चीज़ है लेकिन హద్దు కా లగావ్ నా హో. శివబాబా పైన అటాచ్మెంట్ ఉండొచ్చు, అయితే వేరే దేనిపైన హద్దు లగావ్ ఉండకూడదు. మనకి హద్దులో అటాచ్మెంట్ ఏమీ ఉండకూడదు. ఒక పాయింట్ ఇది, ఏమి దేనిపైన కూడా అటాచ్మెంట్ లేదు, ఒక శివబాబా పైన మాత్రమే ఉండాలి. రెండో పాయింట్, కిసీ భీ ప్రకార్ కా స్వయం కా స్వయం సే व किसी दूसरे से तनाव अर्थात खींचातान न हो. రెండో మాట ఏమంటే ఏ ప్రకారమైన టెన్షన్ ఉండకూడదు. మనసు లాగుతూ ఉంటుంది టెన్షన్లో, అది చేయాలి ఇది చేయాలి, అయ్యో ఇట్లా అట్లా ఇట్లా ఇట్లా ఇట్లా. అటాచ్మెంట్ను ఉండకూడదు, టెన్షను ఉండకూడదు. लगाव नहीं हो, माया से युद्ध के बजाय आपस में खींचाता न हो. అంటే అటాచ్మెంట్ పాయింట్ వేరే, అది ఉండకూడదు. మరి పరస్పరంగా మాటల్లో టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎక్కువ సర్వీస్ చేస్తారు అనుకోండి, వాళ్ళని చూసి మనకేమనిపిస్తుంది, అయ్యో వాళ్ళు ఇంత చేశారు నేను ఏమి చేయలేదే. మన మనసులో టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, నేను కూడా అంత చేయాలి కదా, ఏమేమి వస్తుంది. ఎవరైనా ఏదైనా భాషణ చేస్తారు, మనం చేస్తాం, సర్లేదంటే మనసు లోపల టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, అయ్యోయ్యో ఇట్లా చేసి ఉంటే బాగుంటుంది, అట్లా ఇట్లా ఇట్లా అట్లా అని. ఇట్లా టెన్షన్లా రాకూడదు, అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. మరి మనసు ఒక పాయింట్ పైన గడి లాగకూడదు, అంటే చింత రూపంలో వచ్చేస్తుంది మనకు. ఏమైనా సర్లేదంటేను మనకు మనసులో చింత అయిపోతుంది. వేరే ఎవరైనా ఎక్కువ సర్వీస్ చేస్తారు, మనం చేయలేదు, అప్పుడు మనసులో ఏమవుతుంది, టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, చింత వచ్చేస్తుంది. ఇట్లా చాలా విషయాలు ఉంది. చింత వచ్చేదానికి మన మనసు లాగుతూ ఉంటుంది, అక్కడే అదే మాటలో ఉంటుంది, అది ఉండకూడదు. ఇంకొక మాట, किसी भी प्रकार का कमज़ोर स्वभाव न हो. लगाव, तनाव और కమ్జోర్ స్వభావ్. మూడో మాట ఏమంటే వీక్ స్వభావం ఉండకూడదు. వీక్ స్వభావం అంటే ఈ మూడు, ఒకటి లగావ్ అంటే అటాచ్మెంట్, తనావ్ అంటే టెన్షన్, మరి వీక్ స్వభావం. ఈ మూడును త్యాగం చేయాలి, బాబాకి ఇచ్చేయాలి. దేంట్లో ఈ మూడు ఉండకూడదు. स्वभाव में, वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है. स्वभाव, स्व का भाव, स्व श्रेष्ठ को कहा जाता है. तो श्रेष्ठ भाव, स्व का भाव, आत्मिक भाव हो. लेकिन भाव स्वभाव बहुत शब्द बोलते रहते हैं, ये तो कमज़ोर स्वभाव है. బాబా చెప్తారు, ఆ స్వభావాన్ని, శబ్దాన్ని, అర్థాన్ని యథార్థంగా యూజ్ చేస్తే అది చాలా శ్రేష్టం. స్వ అంటే నేను ఆత్మ, దాని భావలో ఉండేది అంటే శ్రేష్టమైన భావనార్థం. స్వభావ్, ఆత్మిక భావ్. అయితే దానికి బదులుగా గడి చెప్తారు, నా స్వభావమే ఇట్లా, నా స్వభావమే ఇట్లా అట్లా. అంటే ఏదో తప్పు చేసేసి, ఏదో గట్టిగా మాట్లాడేసి, లేదు ఏమో తినే దాంట్లో గడి పోదా ఉంటుంది బుద్ధి, మళ్ళీ చెప్తారు నా స్వభావమే అట్లా అట్లా. అది రాంగ్, అట్లా యూస్ చేయకూడదు.
అది వీక్నెస్ నా అర్థం. వీక్ స్వభావం ఉండకూడదు, అంటే శ్రేష్ఠ భావం ఉండాలి. जो समय प्रति समय उठती कला में विघ्न डालती है, ఇట్లా చాలా వీక్గా ఉండే స్వభావం మన ఎగిరే కళలో విఘ్న రూप అయిపోతుంది. इसको आप लोग रॉयल रूप में कहते हो. मेरी नेचर ऐसा है. नेचर क्या होना चाहिए? नेचर श्रेष्ठ है तो बाप समान है చెప్తారు. నా నేచరే అట్లా అని చెప్తారు. అయితే నేచర్ ఎందుకు? బాబాలాగా నేచర్ చేసుకోవచ్చా లేదా? బాబాలాగా నేచర్ చేసుకోవాలి, కానీ మన పాత స్వభావ వశమయ్యేసి నా నేచరే అట్లా ఉంది నీ రాయల్గా చెప్తారు. నేను పుట్టిందే అట్లా అని చెప్తారు. ఎక్కడ పుట్టినారు? లౌకిక్లో పుట్టింది వినాశం అయిపోయింది కదా. మనం చనిపోయినాం. లౌకిక్లో పుట్టింది చనిపోయినాం. ఇప్పుడు అలౌకికలో పుట్టినామా లేదా? అందువల్ల ఈ స్వభావం తండ్రి సమానం శ్రేష్ఠ భావతో ఉండాలి. స్వభావ్, ఆత్మిక భావ్. లేదంటే అది విఘ్న రూప అయిపోతుంది. వీక్గా ఉండే నా స్వభావమే ఇట్లా, నా స్వభావమే అట్లా అని వీక్గా అనుకుంటే అది విఘ్న రూప అయిపోతుంది. तो 3 शब्द का अर्थ जानते हो ना? कई प्रकार के तनाव है. तनाव का आधार है मैंपन. मैंने ये किया, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ही करूँगा. मैंने ये मैंपन जो है ये तनाव पैदा करता है. అంటే ఇది మనకు టెన్షన్ వచ్చేదానికి కారణం ఏమంటే మైపన్. ఆ మైపన్లోనే ఎక్కువ టెన్షన్. నేనే చేయాల్సింది ఉంది, నేనే చేస్తాను, నేను లేదంటే ఎవరు చేసానికి లేదు. అది అట్లా అనుకుంటే అదే మైపన్. ఈ మైపన్ది టెన్షన్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఎట్లా స్వభావ్ చెప్పినారు బాబా, దాని ఆత్మిక భావనలో చేంజ్ చేసుకోవాలా లేదా? స్వ అంటే నేను ఆత్మ, ఆత్మిక భావం అంటే శ్రేష్ఠ భావం ఉండాలి. అట్లనే ఈ టెన్షన్ కోసం మైపన్ అనేది వస్తుంది. మై 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 ఆ మై దేహ అభిమానంలో ఒకటి వస్తుంది. అది క్యాన్సిల్ చేసుకొని అదే మై శ్రేష్ఠ ఆత్మ हूँ, मैं फलानी, मैं मास्टर समझदार हूँ అని రావాలి. నేను శబ్దం ఆత్మ, అది శ్రేష్ఠ ఆత్మ అని అనుకోవాలి. దేహ అభిమానంలో వచ్చి నేను ఫలానా, నేను చాలా బుద్ధిశాలి, నేను ఇట్లా, నేను అట్లా అని అనుకోకూడదు. అప్పుడు అది టెన్షన్లో వచ్చేస్తుంది. ఈ నేనునది అహంకారంలో యూస్ చేస్తే టెన్షన్లో వస్తారు. ఆ నేనున దాని నేను ఆత్మ, శ్రేష్ఠ ఆత్మ అని అనుకుంటే టెన్షన్ ఫ్రీ అయిపోతారు. సో టెన్షన్ కారణమేమి? నేను అనేది దేహ అభిమానంలో యూస్ చేస్తారు. ఆ నేనున దాని ఆత్మాభిమాని అయ్యి యూస్ చేయాలి. అర్థమైందా? లేదంటే అహంకారి, నేను చాలా బుద్ధిశాలి, ఈ పని నాదే, నేనే చేసే సాధ్యమవుతుంది, నేను ఎంత మంచి యోగి జ్ఞాని అట్లా అంతా అనుకోకూడదు. तो इसी कारण से सेवा में कहाँ तीव्र गति होनी चाहिए, उसके बजाय धीमी हो जाती है. సో ఈ నేనున్న దాని దేహాభిమానంలో యూస్ చేసే దానివల్ల సేవలో ఏం యూస్ చేయాలో మనకు తీవ్ర గతి కావాలను అది స్పీడ్ తగ్గిపోతుంది. స్పీడ్ లేదు, తగ్గిపోతుంది. दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख करके दूसरों को बढ़ाना है, अपना बढ़ना है ना. చాలామంది స్పీడ్గా ఆధారం ఏమి, వేరే వాళ్ళు ముందు పోదారు ఎక్కువ, దాన్ని చూసి ఏమేమి చేస్తారు. అయితే సర్లే వాళ్ళు కూడా ముందు పోని నేను కూడా పోదాను అట్లా అనుకునేది తీవ్ర గతిలో పోయేది అని అర్థం. సో ये मैंपन ही तीव्र गति को
సమాప్తి కర్ దేతి హై. వాళ్ళు ఏం పోయేది, నేను కూడా పోవాలి అట్లా అని, నేను మాత్రమే పోవాలి అంటే స్పీడ్ తగ్గిపోయేది. సరే వాళ్ళు పోని నేను కూడా అంతే ముందు పోదాను అంటే స్పీడ్గా పోయేది. అర్థమైందా? స్పీడ్. तो ये 3 बातें देंगे ना या फिर साथ में ले जाएंगे. ఈ 3 బాబాకు ఇచ్చేసి వస్తారా, లేదు మీ వెంటనే పెట్టుకుంటారా? ఈ 3 ఏ 3? लगाव, तनाव, కమ్జోర్ స్వభావ్. ఈ 3 ఇచ్చేస్తారా బాబాకు, లే మీ దగ్గరే పెట్టుకుంటారా? ఏమి? इसको कहा जाता है त्याग. त्याग से मिला हुआ भाग्य. ఈ 3 బాబాకి ఇచ్చేస్తే దీన్నే త్యాగం చెప్పేది. త్యాగం ఆధారంలో మీకు పెద్ద భాగ్యం ఉంటుంది. ఏం భాగ్యం అంటే నిర్విఘ్న స్థితి ఒకటి పెద్ద భాగ్యం. మరి ముందు పోతూ ఉంటారు మీరు, అది ఎంత పెద్ద భాగ్యం. ముందు పోయేది ఇష్టదేవత అయిపోతారు. ఈ 3 ఇచ్చేస్తారా? సో సదా బాంట్ కే ఖావు ఔర్ బడావు. ఈ 3ను త్యాగం చేసి అందరికీ బాబా ఇచ్చే ఖజానాల్ని పంచండి. ఎంత మీరు పంచుతారో బాబా ఖజానా అంత అది ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. సో త్యాగం ఆధారంలో భాగ్యం. ఈ 3 త్యాగం చేస్తేనే మీ దగ్గర శివబాబాది శక్తి ఎక్కువ వస్తుంది. అది అందరి దగ్గర పంచితే ఇంకా ఎక్కువ అయిపోతుంది. కావాలన్నా శక్తి మీకు. लेकिन इस भाग्य को मैंपन में सीमित करेंगे तो बढ़ेगा नहीं. అయితే ఈ భాగ్యం మనకేం దొరికిందో దాంట్లో నేను 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 ఇంత త్యాగం చేశాను, నేను ఇంత సేవ చేశాను, నేను ఎంత మంచి యోగి, అట్లా నేను 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 అనుకుంటే అక్కడే స్టాప్ అయిపోతుంది. భాగ్యం ఇంకా ఎక్కువగా కాదు, పెంచేదానికి లేదు. तो सदा त्याग के भाग्य के फल को औरों को भी सहयोगी बनाए बांटते आगे बढ़ो. త్యాగ ఆధారంలో ఏం భాగ్యం మనకు దొరికిందో ఆ ఫలని వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చి దాన్ని ఎక్కువగా చేసుకోండి. అర్థమైందా? మీకు ఎక్కువ కావాలన్నా అన్ని ఏమి మన దగ్గర ఎక్కువ అవుతుంది. ఏది ఇస్తూ పోతూ ఉంటామో అది ఎక్కువ అవుతుంది. చాలామంది చెప్తారు, మొదట్లో నాకు ఇంత కోపం లేదు, ఎవరో ఒకరి పైన కోపం వచ్చి ఉంటుంది, మరి అది డబుల్ అయిపోయింది. మళ్ళీ 2-3 పైన కోపం వస్తే అది ఎంత అవుతుంది? ఎంత అవుతుంది? అది పెంచినారా లేదా కోపాన్ని? అట్లనే శివబాబు చెప్తారు, దానికి బదులుగా బాబా మనకి ఏం భాగ్యం ఇచ్చినారు దాన్ని పెంచండి అందరికీ ఇచ్చి. త్యాగం ఆధారంలో భాగ్యం, ఆ భాగ్యాన్ని అందరికీ ఇచ్చి సహయోగం ఇవ్వండి. సిర్ఫ్ మే కర్కే నే కరు, ఆప్ భీ ఖాओ. నేనే తినాలా అనుకోవద్దు, వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇవ్వండి భాగ్యాన్ని. బాంట్ కర్కే ఖాओ, बांट कर एक दो के हाथ मिलाते हैं ना, आगे बढ़ाते हम. तो अभी सेवा के बीच में ये वाइब्रेशन दिखाई दे. బాగా చెప్తారు, ఎట్లా ఇప్పుడు హ్యాండ్ షేక్ చేసేటప్పుడు చేయి ముందు పెడతారు, అట్లా ఇది కూడా ముందు ఇవ్వండి అందరికీ. అప్పుడే సేవలో పరస్పరంగా ముందు పోతూ ఉంటారు. ఈ వైబ్రేషన్ కనిపించాలి. సేవ ముందు ఏమి రావాలి, అందరికీ ఈ భాగ్యం ఇవ్వాలి. అట్లా అని ఆ వైబ్రేషన్ కనిపించాలి. తో ఇస్మే ఫ్రాక్ దిల్ బానం, దీంట్లో విశాల హృదయం ఉండాలి. విశాల మనసు, విశాల హృదయం, అందరికీ పంచాలి. అట్లా అని అందరికీ పంచి తినండి. తో ఇస్కో कहते हैं ఓటేసో అర్జున్.
అంటే ఎవరు మొదట్లో ఈ పని చేస్తారు వాళ్ళే అర్జున్ అవుతారు. ఏక్ దోకో నహి దేకో, వాళ్ళు చేయలేదే నేను ఎందుకు చేయాలి అట్లా అనుకోవద్దు. వాళ్ళు చేయనే లేదు నేను ఎందుకు చేసేది అట్లా అనుకుంటే మీరు కూడా ఏమి చేసానికి లేదు. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని దీంట్లో చూడకూడదు, ఇచ్చేదాన్ని ఇస్తూ పోతూ ఉండాలి. ఏ తో ఐసా కర్తా హై, ఏ ఐసా కర్తా హై, ఏ హోతా తో ఏ హూంగా ఇట్లా అంతా చెప్పకూడదు. వాళ్ళు అట్లా ఉన్నారు ఏంది వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చేది అట్లా అంతా చెప్పకూడదు. అట్లా చెప్తే మీరు వంచిత అయిపోతారు. వేరే వాళ్ళని వంచిత చేసేదంటే మీరు కూడా వంచిత అయ్యారు. ఆ పాయింట్ని తీసేసి ముందు పోతూ ఉండాలి. మన విషయం మనం ఏం చేయాలి, మన లక్ష్యం అందరికీ ఇచ్చేది అంతే. దాంట్లో వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు వాళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు వీళ్ళకు నేను ఎందుకు చేయాలి అట్లా అంతా అనుకోకూడదు. समझा? लेकिन मैं विशेषता दिखाने के लिए निमित्त बनी हुई हूँ. వాళ్ళు ఎట్లయినా ఉంటే మనకి మనం దేనికి నిమిత్త, మన విశేషతను చూపించేదానికి నిమిత్తంగా ఉన్నాం. तो ब्रह्मा बाप की विशेषता क्या रखी? सदा बच्चों को आगे रखा. मेरे से भी बच्चे होशियार है. బ్రహ్మ బాబాది ఎంత విశేషత, ఎప్పుడు బిడ్డలను ముందు పెడతారు అనుకుంటారు. బిడ్డలు నాకంటే ఎంత హోషియారుగా ఉన్నారు అట్లా అని బిడ్డలను ముందు పెడతారు. బచ్చే కरेंगे तो इतने तक त्याग के भाग्य का त्याग किया है. అంటే బాబాకు త్యాగాన్ని భాగ్యం ఏం దొరికిందో ఆ భాగ్యాన్ని కూడా అందరికీ ఇచ్చేస్తున్నారు त्यागन చేసి. अगर कोई प्यार के कारण प्राप्ति के कारण ब्रह्मा बाबा की महिमा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बाप को याद करो, बाप की याद दिलाया. సపోజ్ ఎవరైనా చాలా ప్రీతిగా బ్రహ్మ బాబాని మహిమ చేస్తే బాబా ఏం చెప్తారు, అరే శివబాబాని కదా ఇట్లంతా చేయించింది, శివబాబా తాళంపు చేయి నా తాళంపు చేయొద్దు అని చెప్పినారు. వాస్తవంగా బ్రహ్మ బాబా ఎంత నిరహంకారి, చాలా నిరహంకారి, ఎంత శ్రేష్ఠ ఆత్మ. ప్రాక్టికలీ శివబాబా చెప్పేది అన్నీ చేసి ఎంత మంచి గుణాలన్నీ ధారణ చేసుకున్నారు. అయినా చెప్తారు శివబాబా లేదంటే నేనే ముందులే అట్లా ఒక సెకండ్లో నిరహంకారి అయి చెప్తారు. तो ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता है, ब्रह्मा का फोटो नहीं रखो, ब्रह्मा को सब कुछ नहीं समझना. బ్రహ్మ బాబా స్వయమే చెప్తారు, ఎంత నిరహంకారిగా ఉండి చెప్తారు. నేను 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 అని చెప్పలేదు బాబా. బాబా చెప్పినారు, అయ్యో బ్రహ్మ దగ్గర ఉండి నీకేం ఆస్తి వస్తుంది, శివ బాబా తాళంపు చేయని చెప్తారు. బ్రహ్మ బాబానే చెప్తారు. మాలా చెప్తారు, నా ఫోటో నువ్వు పెట్టుకొని ఏం చేస్తావు, శివబాబాది తాళంపు చేయని చెప్తారు. సో బ్రహ్మ బాబాని ఏమి అట్లంతా అనుకోవద్దు, శివబాబా అని చెప్తారు. సో త్యాగ్ కే భాగ్య కా భీ త్యాగ్ కర్ సేవా మే లగా దియా హై. ఎంత మంచి అన్నీ దొరికింది బాబాకు, ఆయన త్యాగం చేసి శివబాబా అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇస్మే డబుల్ మహాదాని హో, ఎంత డబుల్ మహాదాని అయినారు, త్యాగాన్ని కూడా త్యాగం చేసినారు. ఏం భాగ్యం దొరికిందో ఆ భాగ్యాన్ని కూడా బాబా శివబాబా అని తాళంపు చేయని చెప్తారు. तो दूसरा ऑफर करें, स्वयं अपनी तरफ न खींचे. ఇట్లా కాదు నేను చేస్తాను నాకు అట్లా అని వేరే వాళ్ళు మనకు ఆఫర్ చేస్తారు, అయితే మనమే దాన్ని లాక్కోకూడదు. మహిమ మనమే చేసుకోకూడదు. మనమే మన మహిమ చేసుకుంటే ఏమీ లాభం బాగుండదు. మరి सेल्फ बोस्टिंग. तो अगर स्वयं अपनी महिमा करते, अपनी तरफ खींचते तो उसको क्या शब्द कहेंगे? ఎవరైనా వాళ్ళ మహిమ చేసుకుంటారు, అందరిని తన సైడ్ అట్రాక్ట్ చేసేదానికోసం
వాళ్ళ మహిమను వాళ్ళే చేసుకుంటారు. అట్లా వాళ్ళని ఏమీని చెప్పేది. సాకార్ మురళిలో చాలా చెప్పినారు ఈ పాయింట్, విన్నారా? అట్లంతా కాకూడదు. మియా మిట్టు అని చెప్పినారా లేదా? అట్లా చేసేవాళ్ళు. సెల్ఫ్ బోస్టింగ్, సెల్ఫ్ డబ్బా, వాళ్ళని ఇట్లా చేసుకుంటారు. ఏమి నేనే గొప్ప, నాకంటే వీళ్ళందరూ ఏముందిలే, ఏం తెలీదు. అట్లా कोई भी बात को स्वयं अपनी तरफ खींचने की खींचाता न कर. ఇది ఒక టెన్షన్లో వచ్చేస్తారు. మరి అందరినీ మన సైడ్ లాగే దానికి ట్రై చేస్తే నా పైనే అందరూ అట్రాక్ట్ అయిపోవాలి, వేరే ఎవరు కాదు అట్లా అని దీనిది టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది మనకు. ఎవరు అట్రాక్ట్ కాలేదు అనుకోండి, చాలామంది వేరే వాళ్ళ సైడ్ వెళ్ళిపోయినారు అనుకోండి, మన మనసు ఏమవుతుంది? ఎంత టెన్షన్లో వస్తుందా లేదా? అందువల్ల ఈ పాయింట్ని వదిలే, అంటే నేను అందరిని ఆకర్షణ చేయాలి అట్లా అని రాకూడదు. సేవ బాబా కోసరం సేవ చేయాలి. ఎవరి కోసరం సేవ? మన ఆత్మ ఉన్నతి కోసరం, అంతే. तो सहज मिले वो श्रेष्ठ भाग्य है. खींच के लेने वाला इसको श्रेष्ठ भाग्य नहीं कहेंगे. అంటే మనకు ఏది ఆటోమేటిక్లీ దొరుకుతుందో అది శ్రేష్ఠ భాగ్యం, పాల్ సమానం. లాక్కొని తీసుకుంటే అట్రాక్ట్ చేయాలి, వీళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలని వెరైటీలో, అది ఏం సమానం? నీళ్ళ సమానం. లాగి కూడా రాలేదు అనుకోండి, ఖూన్ బరాబర్. మనకు ఏదైనా ఒకటి మన దగ్గర ఆటోమేటిక్లీ రావాలి, అర్థమైందా? మనం దాన్ని లాగకూడదు. అందరినీ మనసునే నేను అట్రాక్ట్ చేయాలని అనుకుని పని చేయకూడదు. బాబా చెప్పి చేస్తూ పోదే అది ఆటోమేటిక్ భాగ్యం దొరుకుతుంది. तो इसमें सिद्ध नहीं करना चाहिए, मेहनत ज़्यादा फल काम. దీంట్లో సిద్ధు చేయకూడదు. ఏమీ నాకంటే ఇవాళ ఏం పెద్దగా చేస్తారు, నేనే కూడా బాగా చేసేది అని అట్లా ఇట్లా అని సిద్ధు చేసి అందరిని తన సైడ్ అట్రాక్ట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తారు. బాబా దగ్గర ఉండి దూరంగా అయిపోతారు. మరి సఫలత తక్కువ అయిపోతుంది. क्योंकि सभी की आशीर्वाद नहीं मिलता है. इट्ला चेस्ते अंदर आशीर्वादन दొరకదు. तो जो सहज मिलता है उसमें सभी की आशीर्वाद भरी हुई है. ఆటోమేటిక్లీ మనకేం దొరకాలనో అది దొరికితే దాంట్లో అందరిది ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మనకు ఆశీర్వాదం ముఖ్యమా లేదు ఊరికనే అందరిని అట్రాక్ట్ చేసి టెన్షన్లా వచ్చేదా? టెన్షన్లా రాకూడదు. అర్థమైందా? తనావ్ క్యా హై సమజా? ఇప్పుడు అర్థమైందా? అంటే టెన్షన్ అంటే ఎట్లా టెన్షన్లా మనం लगाव को तो उस दिन स्पष्ट किया, कोई भी कमज़ोर स्वभाव ना हो. ఆ రోజు అటాచ్మెంట్ని గురించి బాబా క్లియర్గా చెప్పారు. మరి వీక్ స్వభావం కూడా ఉండకూడదు. तो ऐसे भी नहीं समझो, मैं तो इस देश का रहने वाला हूँ, इसलिए मेरा स्वभाव, मेरा चलन, मेरा ऐसा ही होगा. नहीं, देश के कारण, धर्म के कारण, संघ के कारण ऐसा मेरा स्वभाव है, ये नहीं सोचो. ఇట్లా అనుకోకూడదు. నేను వీళ్ళ దగ్గర ఉండే దానివల్ల నా స్వభావమే ఇట్లా అయిపోయింది అట్లా. ఆ ఊరు దగ్గర ఆ ఊరు సంస్కారమే అది, అక్కడి నుంచి వచ్చిన దానివల్ల నా స్వభావం ఇట్లా అయిపోయింది ఇట్లా అంతా అనుకోకూడదు. మా ధర్మాన్ని సంస్కారం, మా దేశాన్ని సంస్కారం, నేను పలానా దగ్గర ఉండే దానివల్ల నా స్వభావం ఇట్లా అయిపోయింది అట్లా అంతా అనుకోకూడదు. బాబా ఎట్లనో అట్లా బాబా చెప్పేటగా చేసుకోవాలి, అదే రైట్. ఓం శాంతి. దీంట్లో మూడు మాటలది చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పటివరకు టెన్షన్ ఏమి చెప్పినారు, అటాచ్మెంట్ ఏమి చెప్పారు,
అయితే ఈ స్వభావన గురించి చాలా డీటెయిల్గా బాగా చెప్తున్నారు. నేను మరి ఈ వాణిని సాయంకాలం కంటిన్యూ చేస్తాను. సాయంకాలం ఇదే వాణి ఇంకాను 1 hour పాయింట్ ఉంది. అందుకోసం సాయంకాలం అందరూ ఇదే వాణిని వినండి. 3 మాటలు ఇంకా ఎక్కువ చెప్తూ ఉన్నారు బాబా దీంట్లో. ఇప్పుడు 3 మాటలు ఏం అర్థమైంది? ఒకటి స్నేహం, సంయోగం, సాతి. ఇంకొకటి లగావ్, తనావ్, స్వభావం అర్థమైంది. ఇంకొకటి బ్లెస్సింగ్స్ ఉంది, బ్లిస్ అది కూడా ఉంది. బ్యాలెన్స్, బ్లిస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. నేను సాయంకాలం కంటిన్యూ చేస్తాను దీని. ఇప్పుడు సాకార్ వాణి కొంచెం వినండి. ఈరోజుది సాకార్ వాణి హెడ్డింగ్ వినండి. मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने. जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेंगी. తండ్రి వచ్చినారు మన బ్యాటరీని ఛార్జ్ చేసానికి. ఎంత మన బాబా తలంపులో ఉంటాం అంత మన బ్యాటరీ ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రశ్న, తుమారీ సచ్కి నావుకు తూఫాన్ క్యూ లగ్తే హై? అంటే మనది సత్యమైన బోట్, ఆ బోటుకు ఎందుకు ఇంత తుఫాన్ వస్తూ ఉంది? क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बोट निकल पड़े. कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि भी दिखाते हैं. इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते हैं. सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूबेंगी नहीं. आज तो विघ्न डालते हैं, वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता ये एक ही है, यहाँ ही मिलता है, सबके लिए एक ही हट्टी है. బాబా చెప్తారు, ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్గా వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. నేనే భగవాన్ చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏదేదో రిద్ధి సిద్ధి అంతా చేసి నేనే పరమాత్మ అని చెప్పుకుంటారు. అందువల్ల ఈ సత్యం నుంచి ఎంత వాళ్ళు దూరం అయిపోతారు. పరిశీలన శక్తి తక్కువ ఉంది మనుషులు. అంటే మనం సత్యాన్ని బోటునే ఇట్లా షేక్ చేసానికి ట్రై చేస్తారు, వేరే వేరే సత్యం అనుకునేసి. అయితే లాస్ట్లో ఒకరోజు అన్నీ తెలిసిపోతుంది ఇదే సత్యం అట్లా అని. ఈ సత్యాన్ని బోటు మునిగేలేదు. కావాలంటే కొంచెం షేక్ చేయొచ్చు, కానీ ఇది మునిగేలేదు. ఇక్కడ విఘ్న వేస్తారు, రేపు మళ్ళీ వచ్చి చెప్తారు ఇక్కడ సద్గతిది దారి ఇది ఒకటే, వేరే ఏదీ లేదు, ఇది ఒకటే అంగడి, ముక్తి జీవన్ ముక్తి కోసం అట్లా అని చెప్పి ఇక్కడే వస్తారు అందరూ. లాస్ట్లో ఫైనల్గా ఇది ఒకటే అందరి కోసం, అందరూ రావాల్సిందే. अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. धारणा कोसरा मुख्य सार, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है. సర్వగుణాలతో మన శృంగారం చేసుకోవాలి. ఎప్పుడు ఎవరికి దుఃఖం ఇవ్వకూడదు, అందరికీ సుఖాన్ని దారి చూపించాలి. మరి రెండో పాయింట్, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है. చూడండి అటాచ్మెంట్ని ఎట్లా తీసేది. మొత్తం ప్రపంచమే కబ్రిస్తాన్ అయిపోయింది, దీనిపైన మనకు అటాచ్మెంట్ ఉండకూడదు. स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में चलना है. మనం ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉన్నాం, మన కొత్త ప్రపంచానికి పోవాలి, అట్లా అని స్మృతి ఉండాలి. वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरापन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भाव. అంటే ప్రవృత్తిలో ఉంటే కూడా ఈ నేను నేను అనే మాటనే, నాది నాది నేను నేను ఈ శబ్దాన్ని త్యాగం చేసేవాళ్ళు సత్యమైన ట్రస్టీ
माया जीत भाव। जैसे गंदगी में कीड़ा पैदा होता है वैसे सब मेरापन आ जाता है, तो माया का जन्म आ जाता है, माया का जन्म होता है। మాయ ఎక్కడ ఉండి జన్మం తీసుకుంటుంది? ఎట్లా అసహ్యంగా ఎక్కడైనా ఉంటే అక్కడి నుంచి పురుగులంతా జన్మం తీసుకుంటుంది, అట్లా ఈ మేరాపన్ నుంచి మాయా జన్మం తీసుకుంటుంది। माया जीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। మాయా జీత్ కావాలంటే మనం స్వయం సదా ట్రస్టీని అనుకోవాలి। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी किसी में भी अटैचमेंट नहीं होगी ट्रस्टी को, क्योंकि उसमें मेरापन नहीं होता है। ब्रह्मा कुमार कुमारी అంటే ట్రస్టీ, ట్రస్టీకు ఎక్కడ అటాచ్మెంట్ ఉండదు, అర్థమైందా? ఎందుకంటే मेरापन లేదు ట్రస్టీకు। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएंगी, ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएंगे। गृहस्थीని అనుకుంటే మాయ వచ్చేస్తుంది, ट्रस्टीని అనుకుంటే మాయ పరిగిపోతుంది। इसलिए न्यारे होकर के फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ बनेगी। అందుకే న్యారగా ఉండి ప్రవృత్తి కార్యం చేస్తే అప్పుడు మాయా ప్రూఫ్ అయిపోతాం మనం, మాయ రాదు మన దగ్గర, ట్రస్టీని అనుకోండి। स्लोगन, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग्स ज़रूर होती है। ఎక్కడ అభిమానం ఉంటుందో అక్కడ అవమానాన్ని ఫీలింగ్స్ వస్తుంది, అర్థమైందా? సాయంత్రం ఆ వాణి కంటిన్యూ చేస్తాం, చాలా బాబా చెప్పినారు దాంట్లో మూడు విషయాలు, అది మనం ధారణ చేసుకుంటే సంపన్న అయిపోతుంది। ఓం శాంతి। ఈరోజు గురువారం, భోగం పెడదాం।
फुलवारी बैठे हैं हम पल की बिछाई, बैठे हैं हम पल की बिछाई, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत